Hey Anand, happy 40th birthday. As you look back, you would see many successful moments to cherish. Wishing you loads and loads of them in the years to come. Wishing you great health, great happiness, and loads of smile. Take care and have a wonderful day ahead. Hey Anand, wish you a very happy birthday. Welcome to the 40s Club. Been a long time since we connected. Let me know when you're in Chennai next. We should definitely catch up. You have a good day. Hey Anand, happy birthday. Welcome to the 40s Club. If you look back in memories, I can recap. Anand is a student, right? So with chasing a lot of dreams, and I can also recap about as a cricketer, right? So yellow cricket right? So those are all fond memories, right? So we used to go to Santo, Blue Lagoon, Adipakam, several places. I think we played a lot with cricket ball, so some fond memories with you. And table tennis, again, I cannot, we used to go to Adambakam and right? So those are all a great journey along with you. And I'm so proud that you've grown leap and bounds, right? So from the time I saw you as a student and where you are right now within your career and taking care of your family and where you are right now, right? So you established yourself as a good professional, right? So it's a long way you've gone, yeah. So I'm so proud of you, Anand. I wish you all the very best, right? So age is just a number, but I think you're going to sail through a very long journey, a long way to go, a lot of things to achieve. But together with your family, kids, and every friends, right? So and I can never forget about the warmth and hospitality, right? Your brother and your parents have shown to me as well, right? So all those fond memories stays in my mind, always alive. Yeah. So I don't want to take long. So thank you. So Anand, wish you all the very best. Again, get going. Let's have a wonderful year ahead. Hey Anand, wish you a very happy birthday, da. It's 40th birthday, special birthday for you. And just to refresh my old memories, I still remember college days la you are சமத்து பையல லாஸ்ட் ஒன் ஞாபகம் இருக்கு. செமஸ்டர் எக்ஸாம் என்னால தான் நான் வருவேன் வாத்துக்கு, கரெக்டா எப்படியாவது என்ன பாஸ் பண்ணி வச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே நிறைய கற்றுட்டு போவேன். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் தட். ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் தான் நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக காலேஜ் பாஸ் அவுட் ஆனேன். அகெயின் கம் டு ஒர்க். ஆக்சிடென்ட்ல ஆல்மோஸ்ட் 18 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு எனக்கு. ஓகேவா, அகெயின் ஸ்டில் ரிமெம்பர் ஒன் நாள் தான் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிது, ரைட்டா. அண்ட் என்னோட லைஃப்பில் உன்னோட பார்ட் பெருசாக. ஓகே, ஐ கேன் ஏபிள் டு ஃபர்கெட். ஓகே, அகெயின் thank you so much. Okay, and also again wishing you all the best. Okay, and again once again happy birthday to you da. Happy birthday Anand, wish you many more happy returns of the day. எப்பவுமே லைஃப்ல ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாகவும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கணும்டா. ஹாப்பி 40th பர்த்டேடா கோனக்கை ஆனந்த். எங்கள் எல்லாருக்கும் பாப்கார்ன் போட்டு வளர்த்து சத்யம் தேட்டர்லாம் கூட்டு போன தெய்வமே, நீ நல்லா இருக்கணும். ஹாய்ண்ணா, விஷ் யூ மெனி மோர் ஹாப்பி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் த டே. என் சார்பாகவும் ஃபேமிலி சார்பாகவும் உங்களுக்கு விஷ் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு 40th பர்த்டேன்னு பிரசாந்த் சொன்னார். ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு 40th மாதிரிலாம் நீங்கள் தெரியல, ஸ்டில் எங்கே இருக்கீங்க. அதுக்கு காரணம் எங்கள் அண்ணியார் மட்டும்தான். உங்களை பார்த்துக்கிறது, உங்களுக்கு சாப்பாடு ஆக்கி போகிறது எல்லாம் எங்கள் அண்ணினால் மட்டும்தான். நீங்கள் ஸ்டில் எங்கே இருக்கீங்க. அண்ட் தென் உங்கள் மேலே ஒரு பெரிய வருத்தம் இருக்குன்னா, நீங்கள் பிலிப்பைன்ஸ்லேருந்து சென்னை வந்துட்டு இந்த தம்பியை பார்க்காம நீங்கள் போயிருக்கீங்க. எனக்கு அது மிகப்பெரிய வருத்தம், கோபம் உங்கள் மேலே இருக்குது. பரவாயில்ல, விடுங்க. அண்ணன் வரல, தம்பி நான் வரேன் உங்களை பார்க்கறதுக்கு. பிலிப்பைன்ஸ் நான் வரேன், ஆனால் மறக்காமல் டிக்கெட் புக் பண்ணிடுங்க. ஓகேண்ணா, எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பர்த்டே உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பர்த்டேவாக இருக்கட்டும். விஷ் யூ ஆல் சக்ஸஸ். இந்த டைமில் நிறைய பேர் விஷ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்ண்ணா. ஐ லவ் யூ. பாய். வணக்கம் ஆனந்த்.
உங்களை கிரிக்கெட் மூலமாக தான் ஃபஸ்ட்டு தெரியும் எனக்கு. சரவணா காந்தி கார்த்தி மூலமாக தான் தெரியும். அதுக்கு பார்த்த அப்புறம் உங்க கூட பழன கொஞ்ச நாள் தான் அப்புறம் தான் புரிஞ்சுது இந்த மாதிரி மனிதர்களும் உலகத்தில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன் அதை சொல்கிறேன்னா, நீ ஒரு டைம் டேபிள் போட்டு வாழ்க்கை வாழ்வ. இந்த எக்ஸாம் டைமில் படமே பார்க்க மாட்டேன், படிச்சுட்டே இருப்பேன். சடனாக பார்த்தா கண்டினியூஸாக ஒரு 10 படம் பார்ப்பேன். அந்த மாதிரி சொல்கிறேன். அதெல்லாம் பார்த்து ஆச்சரியமாக இருந்தது. என் ஸ்கூலில் எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணாங்க, இது மாதிரி தான் இருக்கணும், டைம் டேபிள் போட்டு படிக்கணும். அதெல்லாம் சும்மா அவங்க டீச்சர் சொல்கிறாங்கன்னு நினச்சேன். ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் உன்னை பார்த்தா தெரிஞ்சு, ஓகே இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி பெரியாளாக வரணும் போல். ஆனால் அதான் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் இந்த இடத்துல இருக்கிறதுக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், இப்போ அன்றைக்கி கிரிக்கெட் விளையாட்டுருக்கோம் ஒரு டைம். அண்டராம்ஸ் தான் விளையாண்டு. அண்டராம்ஸ் விளையாடும் போதே பாஞ்சு ஃபீல்டிங் பண்ணி இந்த கரெக்டாக ரிஸ்டிக்கிட்ட அடிப்பட்டுச்சு. உனக்கு ரத்தம் சொட்ட உங்கள் வீட்டுக்கு ஓடினேன். டீச்சர் அம்மா பார்த்துட்டு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு நீ கிளம்பிடுப்பா அப்படின்ட்டாங்க. எங்கள் வீட்டில் அதை பார்த்துருந்தா எனக்கு கொண்டு போய் ஜிஹெச்சில் அட்மிட் பண்ணிட்டுருப்பாங்க. ஓகே, அது ஒன்று. வேறு விநாயகர் சதுர்த்தி அன்றைக்கி நார்மலாக எங்கள் வீட்டிலலாம் எப்படின்னா, இந்த நல்ல நாள்லாம் வெளில போட்டு சாமி கும்பிட்டு சாப்பிட்டு படுத்துடணும். நீங்கள் சம்மந்தமே இல்லாமல் சர்றன்னு வண்டி எடுத்துன்னு வந்துட்டு வாடா படத்துக்கு போகலான்னு நான் சும்மா சொன்னாடி அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக கையில் பைசா இல்லாடான்னு நான் பார்த்துக்கிறேன் வாடா அப்படின்னு சொல்லி கூட்டுன்னு போயிட்டு படம் பார்க்க வச்சு இன்டர்வெல்ல, அதாவது அந்த டைமில், அதாவது ரொம்ப ஒரு 10 வருஷம் இருக்குமா, வேட்டை மேலேயே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் நான் ஏரியா விட்டு தாண்டினதே கிடையாது. லோக்கல் குமரன் தேட்டர் அப்படி தான் சுற்றிருந்தேன். நீ தான் ஃபஸ்ட்டு மாயச்சால் கூப்பிட்டு போயிட்டு இன்டர்வெல்ல பஃப்ஸ் வாங்கி கொடுத்தேன். ஒரு பஃப்ஸ் எவ்வளோ தெரியுமா, 100 ரூபான்னு நினைக்கிறேன். 100 ரூபாவும் 120 ரூபா சொன்னானுங்க. எனக்கு ஒரே ஷாக்கு. ஏன்னா நல்லா 15 ரூபா 20 ரூபா தான் சாப்பிட்டுருந்தேன். 100 ரூபா 120 ரூபா கொடுத்து பஃப்ஸ் வாங்கி கொடுத்தேன். அதுவும் வெஜ் பஃப்ஸு சில்லுன்னு வாங்கி கொடுத்த ஒரு ஆள் நீ தான். அதுக்கு அவ்வளோ காஸ்ட்டு கொஞ்சம் அநியாயம் தான். அப்புறம் கொஞ்சம் அந்த மேக்ஸிமம் கிரிக்கெட் படம் இப்படி தான் நம்ம லைஃப் மூவ் ஆகிருந்து. படம் தேவி தேட்டரில் ஞாபகம் இருக்கா, தொடர்ந்து 6 வாரம் நைட் ஷோ போனான்னு நினைக்கிறேன். என் பேரை சொல்லி உங்கள் வீட்டில் என் பேரை கேட்டு நீ என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்த. அப்புறம் நடுவில் +2 நம்ம எல்லாம் +2 வந்து உங்கள்கிட்ட ஏதோ சொன்னாமல் போல் இது ஆனால் இது மாதிரி குருநானக் காலேஜ் தானே +2, நீ அது மாதிரி குருநானக் காலேஜ் தான் படிச்சிருந்தேன். அதனோட சொன்னான் இங்கிலீஷில் அரியர் வச்சிட்டேன்னா அப்படின்னு. இன்ஸ்டண்ட்டாக என்ன சொன்னா, செத்து போயிடுறா அப்படின்னு. அவன் வந்து என்னண்ணா இவர் இப்படிலாம் பேசுகிறாருன்னு. நீ ஏன்டா அதை போய் அவன்கிட்ட சொன்னேன், அவன் அப்படி தான்டா அப்படின்னு சொன்னேன். அது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தான் தெரியும். பிரசாந்த் சொன்னான் 10th வரைக்கும் நீ பெரிய ரவுடியாமே, அதுக்கப்புறம் தான் படிக்க ஆரம்பித்தேன். இது ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது எனக்கு. ஷாக்கிங் விஷயம் உங்கள் லைஃப்பில் உன்னை பார்த்து நிறைய ஷாக்கிங் எனக்கு. என்னன்னா மிகப்பெரிய லைஃப்பில் ஷாக்னா லவ் மேரேஜ் பண்ணப்ப அது என்னால் ஒத்துக்கவே முடியாது. மூஞ்ச பாவமாக வச்சுக்கின்னு அண்ணனும் தம்பியும் வாரம் ஐயப்பன் கோயில் வண்டியில் போயிட்டு வந்துட்டு கிரவுண்டுக்கு ரெகுலராக வந்துட்டு அந்த 6 பேக்கெட் பேண்ட்டை போட்டு சுற்றிட்டு நீ எப்படி அவங்க எதை பார்த்து நான் லவ் பண்ணாங்கன்னு தெரில, ஏமாட்டாங்க. ரைட் விடு. இப்போ ஆனால் அப்போ ஃபீல் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க, இப்போ டெய்லி ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் அப்புறம் என்னது மேரேஜ் லைஃப் எனக்கு தெரிஞ்சு வெளிலேருந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லா ஸ்மூத்தாக போச்சு, சான்ஸே இல்லை. அவங்க அதாவது உங்கள் வீட்டில் மட்டும்தான் உங்கள் ஒய்ஃபு தம்பி ஒய்ஃப் அவ்வளோ அன்னோன்யம் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன். சமைச்சு போடுறது, ஊட்டி விடுறது, இது எப்படி நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணீங்கன்னே தெரில. அதாவது ஜூவில் சிங்கத்துக்கு அப்புறம் உங்கள் 2 மனைவிமார்கள் தான் அப்படி ட்ரெயின் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நீங்கள் ரிஸ்க்கான வேலை அசால்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க. ரொம்ப சூப்பரான விஷயம் என்னென்னா அப்பா அம்மாவை பயங்கரமாக பார்த்துக்கிறீங்க. எதுவாக இருந்தாலும் அண்ணன் தம்பிகள் எந்த பிரச்சனை வராமல் பார்த்துக்கிறீங்க. ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிறீங்க. எனக்கு எங்கே நடக்கலாம் அது நான் பேச்சுவார்த்தையை வர பேசுகிறோம். பழையபடிலாம் பேசுகிறதில்ல. ஏஜ் ஆக நானும் ஸ்டூடியோ பிரபு கூட இல்லை. ஓகே, ஸ்டூடியோ பிரபுவும் பேசுவோம். என்ன பேசுவோன்னா கல்யாணம் வரைக்கும், அப்புறம் கல்யாணம் வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஆனால் கல்யாணம் ஆகாத அப்புறம் அப்படி தான் இருக்கிறீங்க. எங்கேருந்தா இவ்வளோ பாசம் வருதோ தெரில, சான்ஸே இல்லை. கற்றுக்கணும் இதெல்லாம், சில விஷயம் கற்றுக்கணும், சில விஷயம் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கூடாது உன்னை பார்த்து. முதல்ல அதேமாதிரி இந்த ஏஜஸில் ஒரு படம் தலைவர் படம் நினைக்கிறேன். எல்லாம் அது ஏதோ ஜோக் சீன் இல்லை காமெடி சீன்ஸ்லாம் வந்தது. எல்லாம் சிரிக்கிறானுங்க. மெயினாக பண்ணுற காமெடி சீன் வந்தால் சிரிக்க மாட்டுற, தலையாட்டுற. உனக்கு என்ன பிரச்சனைனே தெரில ஆனந்த். அந்த ஏதோ டாக்டர் எதாவது வைப்பார், அது ஏதோ நோய். அது சிரிக்கணும், மனுஷன் தான் சிரிக்கணும், கொஞ்சம் பேசணும். அரை மணி நேரம் ஏதாவது பேசினா கூட தலையை மட்டும் ஆட்டினே இருக்காது. என்ன பிரச்சனைன்னு தெரில. மேபி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக தான் நீ ஃபிலிப்பீன்ஸ் போயிருக்கான்னு தெரில. அதாவது யாருக்கு வந்து நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுற ஸ்டூடியோவுக்கு மெயினாக ரிலேட்டடாக உங்கள் தம்பி மூலமாக நிறைய ஹெல்ப்பு. ஒய்ஃபை கூட்டின்னு போய் ஒய்ஃப் ரொம்ப நாள் எங்கள் வெளில கூட்டின்னு நாங்கள் சூப்பராக ஒரேடியாக கூட்டின்னு போயிட்டேன். வாய்ப்பே இல்லை. அங்கே கூட்டின்னு போய் என்ன பண்ணுறேன்னு தெரில. குடும்பம் தான் படுத்தினுக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். எதை வச்சு சொல்கிறேன்னா, பிரசாந்த் ஒய்ஃப் ஃபங்க்ஷனுக்கு அந்த லைவ் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்க. நீ மட்டும் நல்லா ஜிப்பாலாம் போட்டுனேன், சூப்பராக வெளில பழிச்சுன்னு இருந்தேன். உள்ளே போனால் அவங்க பார்த்தா சிங்கில் சாமான் வேணுங்கிறாங்க.
ஏன்னா நல்ல தான் இப்படி குடும்பம் பார்த்துட்டு சிங்க் ரொம்ப சின்னதாக வேறு இருக்குது. அவங்க கை எப்படி சிங்க் உள்ளே போகும், அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க, அந்த வேதனைலாம் எனக்கு தான் தெரியும். ஓகே அண்ட் எனிவே, இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள், வாழ்க வளமுடன். ஹலோ ஆனந்தண்ணா, 40s உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. ஆக்சுவலி உங்களுக்கு 40 இயர்ஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நான் உங்களுக்கு பயங்கரமாக வளம்பெழுத்திருக்கேன், உங்களுக்கு 40 இயர்ஸ் ஆச்சு அப்படின்ட்டு. ஸ்பெஷலி அம்மா ஏதாவது சொல்லும் போது இது 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆனந்த் நான் யூஸ் பண்ணினது அப்படிலாம் சொல்லுவேன். பட் உங்களுக்கு இப்போது வந்து 40 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஹாப்பி ஃபார் தேட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ எம் ஸோ கிரேட்ஃபுல் டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபேமிலி. நான் இந்த ஃபேமிலிக்கு வரதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சிருக்கேன், உங்களை பர்சனாக எனக்கு முன்னாடியே தெரியுன்றதுனால. இவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஆச்சே, நம்ம கூடலாம் நம்மளுக்கு இவரோட செட் ஆகாது, நான் வந்து ரொம்ப ஃபன் லவிங் பர்சன், செட் ஆகாதுலாம் யோசிச்சிருக்கேன். எனக்கு இன்னமும் ஞாபகம் இருக்குது, எங்களோட நலங்கு ஈவெண்ட்டில் ஹரியானானால வந்து அந்த ஈவெண்ட் பயங்கர மெமரபிள் ஈவெண்ட்டாக இருந்துச்சு. எல்லோரும் பயங்கரமாக விழுந்து சிரிச்சாங்க. அப்போது சும்மா ரேண்டமாக சும்மா எல்லோரையும் பார்க்கும்போது ரேண்டமாக உங்களை பார்த்தேன். நீங்கள் என்ன பண்ணியிருந்தீங்க, கன்னத்தில் கை வச்சுட்டு இப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தீங்க. ஒரு சிரிக்கில் எதுவுமே இல்லை, நோ எமோஷன்ஸ், ஓகேவா. ஸோ அப்போது யோசித்தேன், ஐயோ பயங்கரமாக வந்து மாட்டின்னு இருக்கோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சிருக்கேன். பட் அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா அப்படியே உள்டாவாக பயங்கர ஃபன் லவிங் பர்சனாக நான் உங்களை பார்த்துருக்கேன். எல்லோரும் உங்களை வேறு மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸராக அது மாதிரிலாம் பார்த்துருக்காங்க. ஆனால் ஆக்சுவலி நான் உங்களை வந்து பயங்கர ஃபன் லவிங் பர்சனாக தான் பார்த்துருக்கேன். ஜோக்ஸ் அப்பார்ட், கொஞ்சம் சீரியஸ் மோடுக்கு போயிடலாம். ஆக்சுவலி உங்ககிட்ட வந்து நிறைய குவாலிட்டிஸும் நான் அட்மையர் பண்ணியிருக்கேன் பர்சனலாக. ஒன்று வந்துட்டு த வே யூ என்ஜாய் யுவர் லைஃப், லைக் லைஃப்பும் என்ஜாய் பண்ணணும், அட் த சேம் டைம் நல்லா ரெஸ்பான்சிபிளாகவும் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நான் பார்த்ததே நீங்கள் தான் நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட் பர்சன், லைக் 2 குவாலிட்டியுமே ஒரே இடத்துல இருக்கிறது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களோட டெடிக்கேஷன் வேறு லெவலு. ஸோ பயங்கர டெடிக்கேட்டாக இருப்பீங்க, லைக் ப்ரொஃபஷ்னலாகவும் இருக்கட்டும் பர்சனலாகவும் இருக்கட்டும் பயங்கர டெடிக்கேட்டாக இருப்பீங்க. ஸோ எக்ஸாம் டைம்ஸ்லலாம் வந்து டிவி பார்க்காது, தியேட்டருக்கெலாம் போகாமல், அப்புறம் சந்தியானம் பண்ணுறது, அண்ட் மல்டி பர்சனாலிட்டி அந்த பர்சனாலிட்டி உங்கள்கிட்ட பார்த்துருக்கேன். திடீர்னு அனியனாக இருப்பீங்க, திடீர்னு ரெமோவாக ஆவீங்க, திடீர்னு அம்பியாவீங்க, அது சான்ஸே இல்லை. நான் மணிக்கிட்ட அப்பமா கேட்பேன், அவர் இப்போ எந்த மூடில் இருக்கார், எந்த பர்சனாலிட்டியில் இருக்காருலாம் கேட்பேன். ஸோ அதுவும் ஒன் ஆஃப் த குவாலிட்டி தான். நெக்ஸ்ட் வந்து கிவிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு த ஃபேமிலி. ஸோ பயங்கர இம்பார்ட்டன்ஸ் தருவீங்க ஃபேமிலிக்கு. தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் குவாலிட்டி ஐ வுட் சே. கீப் இட் அப். லாஸ்ட்லி ரீசெண்ட் டைமாக உங்ககிட்ட இன்னொரு விஷயம் நான் அப்சர்வ் பண்ணேன். லைக் நீங்கள் ஐஷிகா கிட்டே ரொம்ப பயங்கரமாக ஜெல்லானீங்க. தட் ஐ நெவர் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரம் யூ. ஸோ நான் பிஃபோர் மேரேஜ் நான் யோசிச்சது தான், ரொம்பலாம் இருக்க மாட்டாங்க, ஆஃப்டர் பேபியும் பயங்கர க்ளோஸாலாம் இருக்க மாட்டாங்க தான் நான் நினச்சேன். பட் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருந்தீங்க. தேங்க்யூ ஃபார் தேட். யா, எண்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு வரலாம். கீப் அப் வித் யுவர் குட் குவாலிட்டிஸ் அண்ட் குட் ஒர்க். அப்புறம் மே ஆல் யுவர் ட்ரீம்ஸ் கம் ட்ரூ. God bless you. Bye bye. Happy 40th birthday, Anand. Wish you many more happy returns of the day. So may God bless you with good health, wealth, and be happy always. So you are like a backbone for me. நான் எவ்வளோ என்னோட லைஃப்பில் எவ்வளோ அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வந்தாலும், ஸோ அந்த அப்ஸ்லலாம் வந்து நீ அந்த சைடில் இருக்கவே மாட்டேன். அது ஜஸ்ட் நம்ம கேப்டன் கூல் தோனி மாதிரி நீ மாட்டுக்கு சைடில் ஓரமாக நின்றுட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருப்பேன். பட் எப்போல்லாம் நான் வந்து டவுனாக ஃபீல் பண்ணுறேனோ, எப்போல்லாம் நான் டவுனாக இருக்கணும், அப்போல்லாம் வந்து நீ வந்து ஒரு ஏனி மாதிரி டக்குன்னு கை போட்டு மேலே தூக்கி விட்டு, வாடா இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை மேலே போயிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று பண்ணுவேன். ஸோ அது உனக்கு தெரிஞ்சு பண்ணுறியா தெரியாமல் பண்ணுறியா தெரியாது. பட் ஆனால் பயங்கர சப்போர்ட் சிஸ்டமாக இருந்திருக்கு. அது ஒரு மாரல் சப்போர்ட் மாதிரி. ஸோ அது வந்து எனக்கு இன்னும் எவ்வளோ இருந்தாலும் நம்ம எழுந்துடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தைரியத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஒரு டைம்லலாம் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேனே தெரியாமல் சுற்றிட்டு இருந்தேன். ஸோ அந்த டைம்லலாம் வந்து இல்லை இந்த பாத்து வந்து தப்பான பாத்து, இந்த சைடில் திரும்பி போகணும் அப்படின்லாம் வந்து கரெக்டாக நீ டேரெக்ஷனை மாற்றி விடுவேன். ஸோ ஓடிட்டே இருக்கும், இப்படி திருப்பி விட்டோன்னா அந்த சைடில் ஓடிட்டே இருப்போம்ல, அந்த மாதிரி டேரெக்ஷனை மாற்றி விட்டோன்னே நானும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஓட ஆரம்பிச்சிருக்கேன். பார்க்கலாம் எப்படி லைஃப் போகுது அப்படின்ட்டு. ஸோ
சூப்பர். அது அது வந்து ஒரு பயங்கரமான சப்போர்ட் சிஸ்டம். அது 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 சொல்லி புரியாது. அது ஃபீல் பண்ணால் தான் தெரியும். அந்த அந்த மாரல் சப்போர்ட் அது எல்லாருக்குமே கிடச்சுன்னா எல்லா தம்பிங்களும் வந்து பயங்கரமாக லைஃப்பில் சக்ஸஸ் ஆவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் தான் எனக்கு நம்ம வீட்டில் கிடச்சிட்ருக்கு. அது நம்ம கண்டிப்பாக பிளஸ்ட் தான். ஸோ அது அதுக்கப்புறமா நீ நிறைய விஷயத்தில் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்டே இருக்க. ஸோ பண்ணிகிட்டே இருப்பேங்கிறதும் எனக்கு நல்லாவே தெரியுது. ஸோ நீ அதித்தியை டேக் கேர் பண்ணுற இதெல்லாம் வந்து அதித்திக்கு ஒரு விஷயம்னா நீ வந்து அதுக்கான இன்வால்வ்மெண்ட் காட்டுறது, அதுக்கான டெடிகேஷன் காட்டுறதெல்லாம் வந்து நிஜமாக அதெல்லாம் வந்து என்னெல்லாம் அப்படிலாம் பண்ண முடியுமாங்கிறது சீரியஸாக இப்போ வரைக்கும் தெரில. ஏன்னா அதித்தி வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம எல்லா படத்துக்கும் நைட் ஷோ போயிட்டு இருந்தோம். ஒரு டைமில் அதித்திலாம் வந்த புதுசில் நம்ம நைட் ஷோ போக ஆரம்பிக்கும் போது ஸ்டார்டிங்கில் குழந்தையாக இருக்கும்போது அதித்திக்கு ஒன்றும் தெரில. பட் எப்போ அவளுக்கு விவரம் தெரிய ஆரம்பிச்சோ இல்லை ஒரு டிவி விஷுவலாக பார்க்க ஆரம்பித்தாலோ அது அவளுக்கு புரிய ஆரம்பிக்குதோ அப்போலேருந்து அவளுக்கு பயம் வந்துடுச்சு. ஸோ அந்த பயத்தை போக்குற மாதிரி நீ வந்து அதித்திக்கு ஒன்று வேணான்னா அது உனக்கும் வேணான்ற மாதிரி நாங்கள்லாம் படத்துக்கு போவோம். ஆனால் நீ வந்து தியேட்டர் வரைக்கும் வந்துட்டு உள்ளே வராமல் வெளியே இருந்துட்டு அதித்தி கூடவே இருந்துட்டு அதெல்லாம் என்னால் கண்டிப்பாக இருக்க முடியுமான்னு தெரில. ஒரு பிரேக் இன் பாயிண்ட்டில் நான் அதெல்லாம் மாறிடுவேன். ஓகே ஒரு வாட்டி தான் நான் பார்த்துடலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் ஃபாஸ்டிங் இப்போ வரைக்கும் நீ வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 10 இயர்ஸாக நீ இருந்துகிட்ருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஏகாதசிக்கு ஃபாஸ்டிங் அது எவ்வளோ மந்த்லி இருக்கணும். அது நம்ம பாடிக்கு நல்லது. நம்ம மைண்டுக்கு சொன்னால் கேட்கணும். அது உனக்கு கேட்குது, எனக்கு கேட்க மாட்டேங்குது. நிறைய பேருக்கு அது கேட்கறதுனால தான் அதெல்லாம் பிரச்சனையாக இருக்குது. ஸோ அதான் ஒன்று ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சின்னா அது முடிக்கிற வரைக்கும் அது லைஃப் லாங்காக இருந்தாலும் சரி அது பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு திங் வந்து பயங்கர அதித்தியை பார்த்துக்கிற விதம், அதித்திக்கு நீ காட்டுற அந்த கேர் வந்து நிஜமாகவே பேக் போன்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. அதோட பயங்கர ஸ்ட்ராங்கான ஃபயர்வால் ஒரு செக்யூரிட்டி சிஸ்டமில் ஒன்றுமே பண்ண முடியாமல் இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் அதித்தியை நீ ப்ரொடெக்ட் பண்ணி கொண்டு போயிட்டுருக்க. அண்ட் அதித்தி அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெஸ்பாண்ட் பண்ண ஆரம்பித்து உன்னோட பார்த்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா வேறு லெவலில் வருவாள். அவளுக்கு இப்போ அது புரியாது. அவள் பெருசாகிட்டு அவள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு 80th பர்த்டேக்கு அப்பாவுக்கு நான் ஒரு வீடியோ பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி போடும்போது அவள் வந்து அப்படியே கண்ணில் தண்ணி வச்சுன்னு அப்படியே சூப்பராக பேசுவாள் அப்படிங்கிறது எனக்கு நல்லாவே தெரியுது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து யூஸ்வலாக இப்போ ஸ்கூல்லாம் படித்து காலேஜ்லாம் போகும்போது இதெல்லாம் பண்ணலையான்னு ஏதாவது கேட்கும்போது இதெல்லாம் அந்த காலத்துலேயே பண்ணிட்டேன், எனக்கு அப்போவே பண்ணி வச்சிட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி தான் அதித்தியோட ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும். எனக்கு அது கிளியராக விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்க முடியுது. ஸோ எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அவளுக்கு நீ காட்டுற அன்பும் கேரும் வந்து நிஜமாகவே கம்பேரே பண்ண முடியாது. அந்தளவுக்கு நீ வந்து அவளை ஒரு பாட்டில் கொண்டு போயிட்டுருக்க. ஸோ அது லாங் வே டு கோ. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னதே தான் திருப்பி சொல்கிறேன். ஹாப்பி 40th பர்த்டே. சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணு. இந்த வருஷம் எல்லா வருஷமும் மாதிரி இல்லாமல் சூப்பராக இன்னும் பிரம்மாண்டமாக இருக்கட்டும்னு கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன். ஹாப்பி பர்த்டே. வாழ்க வளமுடன். பை. ஹே ஆனந்த், ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ. இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். நோய் நொடி இல்லாமல் சந்தோஷமாக பல்லாண்டு வாழ வாழ்த்துக்கள். வாழ்க வளமுடன். தீர்காயுசு பவா. ஹாய் ஆனந்த், ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ. இனி எப்பொழுது நன்னா விடியட்டும். 40 வருஷம் ஓடியே போயிட்டு இனி உள்ள காலங்கள் எல்லாம் பிரகாசமாக மனசமாதானத்தோட சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு வாழ்த்துக்கள். ஆரோக்கியம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஹெல்த் இருந்தால் தான் எல்லாமே. ஹெல்த் இஸ் வெல்த். தட் இஸ் ஆல்வேஸ் ட்ரூ. நீ பிலிப்பைன்ஸ்லாம் போய் எத்தனை சேஞ்ச் ஆகிட்டல, எத்தனை க்ஷமம் வந்திருக்கு உனக்கு. எல்லாரும் உன்னை ப்ரேஸ் பண்ணதை பார்த்தா சந்தோஷமாக இருக்குது. நமக்கு அப்படி தானே, நம்மளோட ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்குனாக்கா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இல்லையா. ஸோ ஆல் இஸ் ஃபைன். பி ஹாப்பி ஆல்வேஸ். சர்வாபீஷ்டம் சித்திரஸ்து. நீ என்னெல்லாம் நினைக்கிறியோ எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கும். டோன்ட் வரி அட் ஆல். கோ அஹெட், கம் வாட் மே. தட் ஷுட் பி த பிரின்சிபல் பிஹைண்ட். ஆஃபீஸையும் பார்த்துக்கணும், ஆட்டையும் பார்த்துக்கணும், எல்லாரையும் பார்த்துக்கோ. பெரிய பொறுப்பு உனக்கு. அதெல்லாம் நல்லபடியாக ஏற்றுண்டு என்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணி நல்லா எப்போவுமே நல்லா தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்படி இருப்பேன் பஸ். அவ்வளோதான். பி ஹாப்பி ஆல்வேஸ். ஓகே, பை பை. பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்.